యొక్క విని దాని అనుసారంగా నడవాలనుకుంటారో जितने लोग परमेश्वर का वचन को सुनकर उसके अनुसार चलना चाहते हैं వాళ్ళందరూ రేపు దేవుని కుమారుణ్ణి ముఖాముగ్గా మనం చూస్తామంట. वो सबके सब परमेश्वर का पुत्र को आमने सामने देखने पाएंगे. మరి ఎవరు చూస్తారు? कौन देखेगा? ఎవరు రేపు యేసు ప్రభు మేఘాల మీద ఎవరు చూస్తారు? तो यीशु मसीह जब बादल में आएगा तो कौन देख पाएगा? ఎవరైతే ఆయన రక్తం ద్వారా కడగబడి దేవుని యొక్క కుమారులు అనబడతారో వాళ్ళే చూస్తారు. जो कोई उनके लहू के द्वारा धुला जाता है, धुल जाते हैं और उनके पुत्र कहलाते हैं, वो ही देखने पाएंगे. చూడండి, देखिए బైబిల్ మనకి చదివిస్తున్నటువంటి విషయాన్ని చూస్తే అందరికీ తెలిసిన మాకు వాక్యమే. बाइबल कहने वाले विषय को देखें जो हम सब जानते हैं उस वचन को. ఒకటో యోహాను సువార్త यूहन्ना सुसमाचार 1వ అధ్యాయం 12వ వచనంలో यूहन्ना सुसमाचार पहले अध्याय का 12वें वचन చూడండి. देखिएगा. తన్ను ఎందరు అంగీకరించిరో వారందరికీ అనగా తన నామమందు విశ్వాసం ఉంచిన వారికి, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं. అంటే ఆయన నామమందు విశ్వాసం ఉంచిన వారు, यानी कि उनके नाम पर विश्वास रखने वाला. అంటే ఆయన నామం అంటే క్రీస్తు నామమే. उनके नाम यानी कि परमेश्वर यानी कि मसीह का नाम, క్రీస్తు నామము मसीह का नाम అనగా తన నామమందు విశ్వాసం ఉంచిన వారికి అనం. यानी कि उनके नाम पर विश्वास करने वालों को, అంటే ఆయన నామమందు విశ్వాసం ఉంచిన వారికే దేవుని పిల్లలగుటకు ఆయన అధికారం ఇచ్చారు. उनके नाम पर विश्वास करने वालों को ही परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया. అంటే ఆయన నామం అంటే యేసు నామమందు విశ్వాసం ఉంచాం. उनका नाम यानी कि यीशु के नाम पर हम भरोसा रखे हैं. చాలా మంది అనుకుంటారు, बहुत सारे लोग सोचते हैं అయితే నేను ఆయన నామం విశ్వాసం ఉంచాను, मैंने तो उनके नाम पर विश्वास रखी हूँ, ఆయన నామానికి నేను మరి విధేయుడిని అయ్యాను, मैं उनका नाम का अधीन हो गया हूँ, కాబట్టి నేను ఆయన కుమార్తెను కుమారుని, इसलिए मैं उनका पुत्र और पुत्री हूँ, ఆయన కుమారుడు అయిపోయాను. मैं उनका पुत्र और पुत्री बन चुकी हूँ. అంటే క్రీస్తు నామాన్ని, यानी कि मसीह के नाम को, క్రీస్తు నామాన్ని అంగీకరించడం అంటే मसीह के नाम को अंगीकार करने का मतलब కేవలం ఆయన నామాన్ని అంగీకరించడం కాదండి. केवल उनका नाम को अंगीकार करने तक ही नहीं, కేవలం ఆయన నామాన్ని అంగీకరించాను, केवल उनका नाम को मैंने अंगीकार कर लिया ఇంకా పర్వాలేదు, और कोई बात नहीं, నేను ఎలా ఉన్నా పర్వాలేదు, मैं कैसे भी रहूं चलेगा, నేను ఏ విధంగా ఉన్నా పర్వాలేదు, किसी भी रीति से चलो तो भी चलेगा, అలా కుదరదండి. ऐसा नहीं चलेगा. ఆయన నామం అంటే उनका नाम यानी कि ఆయన తోటి మనం నడవాలి, उनके साथ हमें चलना है, ఆయన మనసు మనం కలిగి ఉండాలి, उनके मन हमारा पास होना चाहिए, ఆయన చిత్తానుసారంగా మనం నడవాలి, उनकी इच्छा का अनुसार हमें चलना है. ఆయన ఎలాంటి మనసు కలిగిన అలాంటి మనసు కలిగి ఉండాలి. उन्होंने जिस तरह का मन रखा है हमें भी उस तरह का मन रखना है. ఆయన సిలువ వైపు మనం చూడాలి, उनकी क्रूस की ओर हमें देखना है. అక్కడ మనకు ఆయన ఏమి నేర్పాడు అది నేర్చుకోవాలి. वहाँ उन्होंने हमें क्या सिखाया है उन बातों को हमें सीखना है, అంటే నేర్చుకునే వాళ్ళగా ఉండాలి. यानी कि सीखने वाला बनना है. हमें ప్రతి ఒక్కరు కూడా నేర్చుకునే వాళ్ళగా ఉండాలి. हर एक सीखने वाला बनना है. మనం నేర్చుకోకుండా కేవలం ఆయన నామం నమ్ముకున్నాం అనుకోండి, हमने सीखा नहीं, केवल उनके नाम पर भरोसे किया है. రండి आइए యోహాను సువార్త यूहन्ना सुसमाचार 14వ అధ్యాయము 14 अध्याय 24వ వచనం కనుక మనం చదివితే 14 का 24वीं वचन अगर हम पढ़ेगा तो చూడండి 14:24 जो 14 का 24वीं वचन, जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वे मेरे वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वो मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा. అంటే यानी कि ఎవరైతే నా యొక్క ఆజ్ఞలు గైకొనరో వాళ్ళు నా మాటలు వినరు. जो मेरी आज्ञाओं को मानते नहीं वो मेरी बात नहीं सुनते हैं. అర్థమవుతుందా? समझ में आ रहे? నా ఆజ్ఞలు వినవారు నా మాటలు వినరు. मेरी आग्रह को जो पालन नहीं कर रहे इसका मतलब वो मेरी बातें नहीं समझ అంటే रहे. అర్థం ఏంటి? इसका मतलब क्या है? ఆయన మాటలు వినరు, उनकी नहीं सुन रहे, ఆయన మాటలు వినరు కానీ उनकी बातें तो नहीं सुनते, మన మాటలే మనవి, हम अपना बातों को ही बताते हैं, మన ఇష్టం వచ్చినట్టే మనము. हम अपना मर्जी का ही बोलते हैं. అది కాదండి. ఆయన నామం పట్ల మనము విశ్వాసం ఉంచే అర్థం అది కాదు. उनका नाम के प्रति विश्वास रखने का मतलब वो नहीं है. ఆయన్ని మాటలు వినాలి, उनकी बातों को सुनना है, ఆయన అనుసారంగా నడవాలి, उनके कहने को अनुसार चलना है. అప్పుడే మీరు ఆయన యొక్క మాట విన్నవారు అవుతారు, ఆయన కుమారులు అవుతారు. तभी उनकी बात सुनने वाले बनोगे आप,
और उनका पुत्र और पुत्रियां बनोगे। అందుకని ఇక్కడ అంటాడు इसलिए यहाँ पे कहता है ఎందరైతే అంటే जितनों ने ఎంత మంది అయితే जितने लोग ఆయన అంగీకరించారో उनको अंगीकार किए हैं అంటే వారందరికీ అంటున్నాడు उन सबों को తన నామమందు उनके नाम पर విశ్వాసం ఉంచిన వారు जो विश्वास रखते हैं। అంటే ఆయనలో విశ్వాసం ఉంచి पूरा गंदगी हो रहा था, ఆయనలో నడిచి जो उनमें चलते हैं। गंदा गंदा వాళ్ళందరూ కూడా गंदा भी है, सामने चलने वाला सब यहाँ से गंदा है पूरा। देख कितना कीचड़ कीचड़ हो रही, पैर गंदे हो जाएंगे। దేవుని యొక్క ప్రతి నామమందు ఉనికి ఆయన యొక్క ప్రతి నామమందు విశ్వాసం ఉంచి నడిచిన వారందరూ उनके नाम पर विश्वास रख के चलने वाले सब ప్రతి ఒక్కరు కూడా हर एक దేవుని యొక్క పిల్లలగుటకు परमेश्वर के संतान होने के लिए ఆయన నామాన్ని నమ్ముకోవాలి. उनके नाम पर भरोसा रखना है। అర్థమైందా? समझ में आ गया? అప్పుడంటే ఆయన చూస్తామంట. तभी हम उनको देखने पाएंगे। ఎలా ఆయన చూస్తామంటే कैसा हम उनको देखेंगे? ముందు అపోస్తులు ఆయన్ని ఎలాగ చూసారో అలాగే యేసులో మేఘం వచ్చేటప్పుడు కూడా చూస్తారంట. जैसे प्रेरितों ने उनको देखा था ना, वैसे ही हम जब यीशु मसीह बादलों में आएगा तब देख पाएंगे। అంటే ఆ రూపం ఏమీ మారదు. यानी कि उनका रूप जो है बदलेगा नहीं। ఆయన చనిపోయాడు, वो तो मर भी गया పరలోకానికి వెళ్ళాడు, और जी उठा और स्वर्ग में चला गया, మళ్ళీ వస్తాడు. फिर आएगा। వచ్చినప్పుడు కూడా ఆయన రూపం ఒకేలాగా ఉంటదంట. आने के बावजूद भी उनका स्वरूप जो है एक सा रहेगा। చూడండి 1వ యోహాను, देखिए पहला यूहन्ना पत्री, యేసు ప్రభు యొక్క శిష్యుడు यीशु मसीह का चेला యోహాను రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక చదివితే यूहन्ना का लिखी हुई पहली पत्री पढ़ेंगे तो 1వ యోహాను पहला यूहन्ना 3:2 तीसरे अध्याय का दूसरा वचन చూడండి. देखिए, అది ఇంకా ప్రత్యక్షపరచబడలేదు కానీ ఆయన ప్రత్యక్షమైనప్పుడు ఆయన ఉన్నట్టుగానే ఆయనను చూతుము గనుక ఆయనను పోలియుందుము. हे प्रियो, हम अब परमेश्वर के संतान हैं और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। అర్థమవుతుందా? समझ में आ गया? అంటే ఇంకా ఆయన ప్రత్యక్షించబడలేదు फिलहाल तो वो प्रकट नहीं हुआ, కానీ ఆయన ప్రత్యక్షమైనప్పుడు जब वो प्रकट होगा ఆయన ఉన్నట్టుగానే ఆయన చూస్తామంట. हम उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह था। ఆయన్ని పోలి ఉంటామంట. हम उनके समान होंगे। అంటే ఇక్కడ మనం జాగ్రత్తగా గమనిస్తే यहाँ पे ध्यान से सुनेगा तो దేవుడు యెహోవా దేవుని యొక్క స్వరూపం మీరు రండి యోహాను యొక్క ఆ యొక్క ముఖ దర్శనం, యోహాను తన యొక్క దేవుని యొక్క ముఖ దర్శనము చూసినవాడు, ప్రత్యేకంగా చూసినవాడు. ఆయన यूहन्ना जो है परमेश्वर का स्वरूप को आमने सामने देखा है, ఆయన ఎదురెదురుగా చూసినవాడు. आमने सामने देखा है। అదే అంటాడు, మళ్ళీ ఆయన వచ్చినప్పుడంట నేను అలాగే చూస్తానంటాడు. इसलिए यूहन्ना बोलता है जब वो प्रकट होगा मैं वैसा ही देखूंगा, जिस जैसा देखा था वैसा ही देखूंगा मैं। అలానే చూస్తానంటే దీని అర్థం ఏంటంటే మనకు కూడా ఒక ఆశ కలిగిస్తున్నాడు దేవుడు. उसी तरह देखूंगा करके बोलने का अर्थ क्या है कि हमें भी एक आशा दिलाता है మనకు परमेश्वर। ఒక ఆశ ఉంది. एक आशा है हमारे पास। ఏంటంటే क्या आशा है? నేను కూడా యేసు ప్రభుని ఒకవేళ నేను బ్రతికుండంగా కనుక యేసు ప్రభు వస్తే నేను అట్లానే ఆయన్ని చూసినట్లుగానే నువ్వు ఏ విధంగా ఫోటోలో చూసావు అదే విధంగా చూస్తావు. हमें ये विश्वास दिलाता है कि जैसा हम जीवित है तो यीशु मसीह एक समय जैसा जीवित था, अगर हम जीवित रहते हुए यीशु मसीह आएगा तो जैसा था वो उसको वैसा ही देख पाएंगे। ఎందుకంటే ఆయన వాగ్దానం చేసి వెళ్ళాడు. क्योंकि उन्होंने वाचा बांध के गया है, మన కొరకు ఒక వాగ్దానం చేశాడు. हमारे लिए एक वादा किया, నేను మీకోసం మరి ఓ పరలోకానికి వెళ్తున్నాను, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग में जाता हूँ, నేను వెళ్ళి మరలా తిరిగి వచ్చి మళ్ళా నేను మిమ్మల్ని నేనుండే స్థలంలో మిమ్మల్ని తీసుకెళ్తాను. मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह बनाकर फिर वापस आऊंगा, जिस जगह मैं रहता हूँ वहाँ तुम भी रह सको, तुम्हें ले जाऊंगा, మిమ్మల్ని అందరినీ మళ్ళీ అక్కడ తీసుకెళ్తాను. तुम सबको मैं वहाँ लेके जाऊंगा। కాబట్టి రండి, इसलिए आइए, ఆ వాగ్దానం 2వ పేతురు उस वादा को हम दे सकेंगे। दूसरा पत्रस 1వ అధ్యాయము पहला अध्याय 4వ వచనం కనుక చదివితే दूसरा पत्रस का 1:34 वचन में पढ़ेंगे, ఆ మహిమ గుణాతిశయములను బట్టి ఆయన మనకు అమూల్యములను అధికములైన వాగ్దానము అనుగ్రహించి ఉన్నాడు. कहते हैं कि जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत सी बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि उनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है ईश्वरीय
और स्वभाव के सहभागी हो जाओ। ఇక్కడ చూడండి ఏమంటున్నాడు, देखिए क्या कहता ఆ है। మహిమ గుణాతిశయములను బట్టి तीसरे में लिखा है, ఆ जिसने हमें अपनी ही हाँ। महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। ఆ అంటే వాగ్దానములు కూడా అనుగ్రహించాలంట మనకి. ये वादा भी दिया है हमें। ఇక్కడ ఏమంటాడంటే, या क्या कहता है, నేను మీకు వాగ్దానం అనుగ్రహించి వెళ్తున్నాను. मैं तुम्हारे साथ एक वादा करके जाता हूँ। చూడండి ప్రియులారా, देखिए प्रियो, ఇక్కడ యెషయా 64:4 వచనం కనుక మనం చదివితే, यशायाह का 64 का 4 वचन पढ़ेंगे। ఈ ఎలాంటి దేవుడు అలాంటి దేవుడు ఈ లోకంలో ఎవ్వరూ లేరంట. वो किस प्रकार का परमेश्वर है, उन्हीं के समान और कोई ईश्वर इस संसार में नहीं ఈ है। లోకంలో ఎవ్వరూ లేరంట. इस संसार में कोई भी नहीं है। చూడండి, తన కొరకు కనిపెట్టు వాని విషయమై నీవు తప్ప తన కార్యము సఫలము చేయు మరి ఏ దేవుని ఎవడు ఏ కాలమును చూసి ఉండలేదు. అట్టి దేవుడు కలడన్న సమాచారము మనుషులకు వినబడలేదు, అట్టి సంగతి వారికి తెలిసి ఉండలేదు అంటాడు. क्योंकि 64 का 4, क्योंकि प्राचीन काल ही से तुझे छोड़ कोई और ऐसा परमेश्वर ना तो कभी देखा गया और न कान से उसकी चर्चा सुनी गई, जो अपनी बाट जोहने वालों के लिए काम करे। తన కొరకు కనిపెట్టు వాని విషయమై నీవు తప్ప తన కార్యము సఫలము చేయు మరి ఏ దేవుడు ఏ కాలమును చూసి ఉండదంట. तो उसके लिए जो बाट जोते हैं और उनके लिए जो काम करता है, ऐसा परमेश्वर उनके अलावा और किसी को भी नहीं देखा गया। అంటే यानी कि అట్టి దేవుడు కలడన్న సమాచారం మనుషులకు వినబడలేదంట. तो इस तरह का परमेश्वर है करके लोगों को चर्चा भी नहीं सुनाई दिया। ఎందుకంటే ఆయన వాగ్దానం చేసిన దేవుడు, क्योंकि वादा बांधने वाला परमेश्वर है वो। ఆయన వాగ్దానం చేసాడు కాబట్టి వాగ్దాన ప్రకారంగా దేవుడు రేపు ప్రత్యక్షం కాబోతున్నాడు. वो जैसे उन्होंने वादा किया था, उसी वादा के अनुसार कल का दिन परमेश्वर प्रकट होने ఇక वाला है। అలాంటి దేవుడిని ఎవరు ఎప్పుడు చూడలేదంట. इस तरह के परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। అందుకే అంటాడు, నేనే మరి దేవుడిని, నేను తప్ప ఏరే దేవుడు ఈ భూమి మీద ఎవరు లేరు. इसलिए वो कहता है, मैं ही परमेश्वर हूँ, मेरे अलावा और कोई ईश्वर नहीं है इस पृथ्वी पर। ఈ లోకంలో ఎవరు లేరు, నేనే దేవుడిని. इस संसार में कोई नहीं है, मैं ही एक परमेश्वर हूँ। కాబట్టి इसलिए వాగ్దానాలను పొందుకోవటానికి वादा को पाने के लिए ఏదో బైబిల్లో వాగ్దానం ఇచ్చేసాడు, बाइबल में वादा दिया है, నేను చదివాను, मैंने पढ़ा, ఇప్పుడు ఈ వాగ్దానాలని నాయ అనుకుంటాం మనం. ये सारे वादा मेरा ही है करके हम सोचते हैं। కానీ వాగ్దానాలు పొందుకోవాలంటే मगर वादा को पाने के लिए ఒకటి నమ్మిక, एक तो भरोसा रखना ఆ है, నమ్మికలోనే విశ్వాసం పుట్టాలి. उसी भरोसा में विश्वास भी उत्पन्न होना है। విశ్వాసం అంటే యేసుక్రీస్తు దేవుని కుమారుడని మనం విశ్వసించాము, विश्वास यानी कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह बोलकर किया మనం నమ్మాం, हमने यकीन किया। यकीन किया, అంతవరకే చాలదండి. इतना काफी नहीं होगा। ఆయన ఇచ్చిన వాగ్దానాలు, ఆయన ఇచ్చిన ఆజ్ఞలు మనం పాటించి వాటిపైన నమ్మిక ఉంచాలి. उन्होंने जो वादा किया था और जितने आज्ञा उन्होंने दिया था, उनको हम पालन करना है और उन पर भरोसा भी रखना है। నేను ఒక మీకు ఉపమానం చెప్తాను. एक दृष्टांत मैं आपको बताऊंगा। ఒక ఇద్దరు దంపతులు दो दंपति यानी कि पति पत्नी, వాళ్ళ యొక్క 4-5 సంవత్సరాల పాపం తీసుకుని ఒక హోటల్లోకి వెళ్ళి వాటర్లో కూర్చున్నారంట భోజనం చేద్దామని. तो ये अपनी एक 34 साल की बच्ची को लेकर एक होटल में गए थे खाना खाने को, భోజనం చేద్దామని. खाना खाने के लिए। అయితే వారు భోజనం చేస్తానికి కూర్చున్న తర్వాత ఒక వృద్ధుడు వచ్చి వాళ్ళ ఎదురుగా కూర్చున్నాడంట. तो वो भोजन पे बैठे तो एक बुजुर्ग आया, उन्हीं के सामने बैठा था। అన్నాడంట, మీకు ఎంతమంది పిల్లలు అన్నారంట. उन्होंने पूछा, आपको कितने बच्चे हैं? ఇదిగో ఒక పాప, इन्होंने बोला, एक ये लड़की है, ఇంకా 6 నెలలు మరి మాకు ఒక మరి పాప మళ్ళీ బాబు మాకు పుట్టబోతున్నాడు అని అన్నారంట. और 6 महीने के बाद एक लड़का या लड़की और पैदा होने वाले करके बताए। అయితే ఆయన అన్నాడంట, फिर उन्होंने कहा, ఇదిగో నేను ఒక విషయం చెప్తాను, మీరు ఆ విషయాన్ని మీరు జాగ్రత్తగా వినండి అన్నాడు. मैं एक बात कहता हूँ, उस विषय को तुम ध्यान से सुनो। నేను ఇదిగో ఒక ఖాళీ చెక్కు తీసుకుని ఆ ఖాళీ చెక్ మీద సంతకం పెట్టి మీకు ఇస్తున్నాను, మీకు ఎంత డబ్బు కావాలో అంత మీ మీద రాసుకుని వెళ్ళి బ్యాంకులో తెచ్చుకోండి అన్నాడు. उन्होंने कहा, मैं एक खाली चेक देता हूँ, उस चेक के ऊपर मैं साइन करता हूँ, आपको जितना सारा पैसा चाहिए उतना इसमें लिखिएगा और बैंक में जाकर पैसा लीजिएगा बोला। అయితే వీళ్ళు ఆశ్చర్యపోయారు. तो फिर ये पति पत्नी आश्चर्यचकित हो गया। అరే ఇదేంటి చెబుతుంది, నిజమా అబద్ధమా? अरे ये क्या कह रहे हैं, ये सही बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं? అంత తొందరగా నమ్మలేకపోతున్నారు. इतना जल्दी यकीन नहीं कर पा रहे थे। ఆయన అన్న మాట ఏంటి, उन्होंने क्या कहा था, నేను ఒక ఖాళీ చెక్ మీద సంతకం పెడతాను, मैं एक खाली चेक के ऊपर साइन करूंगा, మీరు ఎంత కావాలో మీకు ఎంత అవసరం డబ్బు కావాలో అంత డబ్బు మీరు రాసుకోండి, आपको जितने पैसों की आवश्यकता है उतना आप इसमें लिखिएगा మీరు పోయి బ్యాంకులో డ్రా చేసుకోండి. और जाइएगा और बैंक से पैसा निकालिएगा।
అయితే तो फिर వీళ్ళు నమ్మలేదు. इन्होंने भरोसा नहीं किया। అయితే ఆయన ఒక మాట అన్నాడు, उन्होंने फिर एक बात कहा, ఈ విషయం ఎవరికి చెప్పబాకండి ये అన్నాడు. बात किसी और से नहीं बताना, ఈ విషయం మాత్రం మీరు ఎవరికి इस చెప్పబాకండి, बात को लेकर किसी से भी नहीं बताना, మీ మనసులోనే ఉంచుకోండి. आपके अपने मन में रखना। అయితే ఆయన వీళ్ళు నమ్మలేకపోయారు. ये तो यकीन नहीं कर पाए दोनों। అయితే ఆయన చెక్ ఇచ్చి వెళ్ళిపోతా అన్నాడంట. वो तो चेक देकर जाते वक्त तो कहा, అయితే మీరు దీంతో ఒక మంచి ఇల్లు కట్టుకోండి, इसके द्वारा आप एक अच्छा घर बनाइएगा, తర్వాత మీకు పుట్టబోయే బిడ్డకి నా పేరు పెట్టుకోండి అన్నాడంట. उसके बाद जो आपका जो पैदा होने वाला बच्चे है ना, उनके लिए मेरा नाम रखना, అంటే ఒక మంచి ఇల్లు కట్టుకోండి, यानी कि एक अच्छा घर रखिए बनाइएगा, పుట్టబోయే బిడ్డకి నా పేరు పెట్టుకోండి जो आपका पैदा होने वाला बच्चा है उनके लिए मेरा नाम रखिएगा। అని వెంటనే ఈ వేళ బిల్లు కూడా ఆయనే చెల్లించి इतना बोलकर इन्होंने जो खाया था उस बिल भी उन्होंने चुकाया, ఆ బేరర్ కూడా మరి ఒక 1000 రూపాయలు ఆ బేరర్ చేతిలో పెట్టి और बैरर को भी कुछ 1000 रुपए उसके हाथ में रखकर ఆయన వెళ్ళిపోయాడు. वो चला गया। అయితే వీళ్ళకి అర్థం కాలేదు. इनको तो समझ में नहीं आया, వీళ్ళు ఏం చేశారు, 50 లక్షలు దాని మీద రాసుకున్నారు. इनको समझ में नहीं आया। इन्होंने क्या किया, 50 लाख उस चेक के ऊपर लिखा, 50 లక్షలు రాసుకొని 50 लाख रुपए लिखा। ఈ చెక్కు బౌన్స్ అయిపోద్దాము, क्या पता ये चेक कहीं बाउंस ना हो जाए, బౌన్స్ అయిపోద్దాము, बाउंस हो जाएगा, చూద్దామని చెప్పి వెళ్ళారు. देखेंगे करके गया। అయితే तो फिर ఆ చెక్కు క్లియర్ అయిపోయింది. वो चेक क्लियर हो गया, అంటే 50 లక్షల రూపాయలు ఈయన అకౌంట్ లో పడిపోయింది. यानी कि 50 लाख रुपए जो है इनकी अपने बैंक में आ गया। అప్పుడు అనుకున్నారంట, तब उन्होंने सोचा, అరే మనం అనవసరంగా 50 లక్షలే రాసుకున్నాము, हम तो बेकार में 50 लाख ही लिखा, ఇంకా రాసుకుంటే బాగుండేది, और अधिक लिखता तो बहुत अच्छा होता, అరే ఇంతే రాసుకున్నాము అని. हमने इतना ही क्यों लिखा, అంటే यानी कि అంతవరకు వాళ్ళు నమ్మకం పెట్టేది. इतने में ही उन्होंने भरोसा रखा। నువ్వు ఎంతవరకు నమ్మకం పెట్టావు ప్రభువులో, आप कितने तक प्रभु पर भरोसा रखा, ప్రభు మీద ఎంతవరకు నువ్వు విశ్వాసం ఉంచావు, प्रभु के ऊपर आप कितना भरोसा रख पाया, అంటే నువ్వు ఎంత పరిమాణంలో ఉంచుతావో అంత పరిమాణంలో దేవుడు నీకు అనుగ్రహిస్తాడు. यानी कि आप उन्हें कितना परिमाण में विश्वास रखते हो उतना ही वो देता है। అంటే మన పరిమాణాన్ని నుంచి మన విశ్వాసం నుంచి మనకు దేవుడు కార్యాలు చేయడు. यानी कि हमने जितना सोचा उससे बढ़कर परमेश्वर कार्य नहीं करेगा। నువ్వు ఎంత విశ్వాసం అంత కార్యాలు చేస్తాడు. आप जितना विश्वास रखोगे उतना ही कार्य प्रभु करेगा। వాళ్ళు 60 లక్షలు రాసుకుంటే 60 లక్షలు వచ్చాయి, अगर वो लोग 60 लाख लिखता 60 लाख मिल जाता, 70 లక్షలు రాసుకుంటే 70 లక్షలు వచ్చాయి. 70 लाख लिखता तो 70 लाख आ जाता। కాబట్టి इसलिए మనకు కూడా దేవుడు వాగ్దానం చేసేళ్ళాడు దేవుని కుమారుని ద్వారా, तो हमें भी परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा वादा करके गया है, వాగ్దానం చేసేళ్ళాడు. वादा किया है। ఈ వాగ్దానాన్ని పొందుకోవటానికి इस वादा को पाने के लिए ఆయన పిల్లలం అవ్వాలి. మనం हम उनके बच्चे बनना है। ఆయన పిల్లలు అవ్వాలంటే యేసుని నమ్ముకోవాలి. उनके बच्चे बनने के लिए यीशु पर भरोसा करना है। యేసుని నమ్ముకోవాలంటే అంటే అర్థం ఆయన ఆజ్ఞలన్నీ పాటించాలి. यीशु पर भरोसा करने का मतलब है उनके दिए गए हर एक का पालन करना है। ఆయన పరలోకం నుంచి వచ్చాడు అని నమ్మాలి, वो स्वर्ग से आया बोलकर यकीन करना है, నమ్మాలి. भरोसा रखना है। మనం ఈ ఆలోచనలోనే ఉండాలి కానీ లోకపు ఆలోచనలో మనం ఉండకూడదు. हमें तो इसी प्रकार की सोच रखना है, बल्कि संसार की सोच नहीं रखना है। ఒకవేళ యేసు ప్రభు వస్తే కనుక మనం లోకాలోచనలో ఉన్నాం అనుకోండి, मान लीजिए अगर यीशु मसीह जब आता है उस वक्त हम संसार की सोच में होंगे, లోకాలోచనలో ఉన్నాం అనుకోండి, संसार की सोच में होंगे మనం तो ఎత్తబడం. हम उठा लिए नहीं जाएंगे। ఎందుకని क्यों? లోకం ఏం చేస్తుందంటే మనల్ని లాగుద్ది. संसार हमें क्या करता है, अपने ओर खींचता है हमें। ఈ భూమి ఏం చేస్తుందంటే धरती क्या करती ఈ है, ఆకర్షణ మనం లాగుద్ది. ये आकर्षण करने की शक्ति है ना, ये खींच लेती है हमें। అందుకనే इसलिए మనం ఎప్పుడైనా భూ సంబంధమైన విషయాల్లో ఎక్కువగా ఉండకూడదు. हमें इस धरती से जुड़ी हुई विषयों में ज्यादा नहीं रहना चाहिए। ఎంతవరకు అవసరమో, ఎంతవరకు దేవునికి విరుద్ధంగా, ఎంతవరకు దేవునికి అనుకూలంగా ఉన్నామో అంతవరకే ఉండి చేయాలి. परमेश्वर को कितना भाता है उतने ही हमें करना है। ఇక దీనికి మించి మనం చేసామంటే और इससे बढ़कर अगर हम कुछ करेंगे మనం దేవునికి కోపం తెప్పించిన వాళ్ళం అవుతాం. हम परमेश्वर को गुस्सा दिलाने वाले बनेंगे। ఇప్పుడు మనం ఈ భూమి మీద ఉన్నప్పుడు धरती पे रहते ఈ हुए భూ సంబంధమైన విషయాల్లో ఎక్కువగా మనం కాలం గడుపుతాం. इस धरती से जुड़ी हुई चीजों पे ज्यादा समय बिताते हैं हम। అందుకనే इसलिए పౌలు గారు అంటాడు, पौलुस कहता है, పౌలు గారు पौलुस बोलता 1 है కొరింథీ पहला कुरिन्ती 13:12 ఆయన విశ్వాసం అనేటువంటి ఒక విషయం మాట్లాడుతున్నాడు. 13 अध्याय का 12वें वचन में एक विश्वास को लेकर बताता है। ఇప్పుడు అంటే ఆయన అద్దములో చూచినట్టుగా సూచనగా చూచుచున్నాము. ఇక్కడ పౌలు గారు చక్కని మా విషయం తన విశ్వాసాన్ని తను ప్రకటిస్తున్నాడు చూడండి. पौलुस अपना विश्वास को प्रकट करता है। देखिए, ఇప్పుడు అద్దములో చూచినట్టు సూచనగా చూచుచున్నాము, అప్పుడు ముఖాముఖిగా చూతుము. చూడండి ఏమంటున్నాడు, कहता है अभी तो हम दर्पण में धुंधला सा दिखाई देते हैं, परंतु उस समय अपने आमने सामने देखेंगे।
అంటే यानी कि వాక్యం ద్వారా ఆయన చూస్తున్నప్పుడు अभी तो हम वचन के द्वारा उनको देखते हैं, तो స్పష్ట రూపమే చూడలేదు మనం, हम साफ साफ तो नहीं देखा, వాక్యం ద్వారా చూస్తున్నాము. वचन के द्वारा देखते हैं. ఇప్పుడు కొంత మట్టుకే ఎరిగి ఉన్నాను, हम थोड़ा कुछ अभी जानते हैं. అప్పుడు నేను పూర్తిగా ఎరిగి ఉండిన ప్రకారము సరే ఇప్పుడు కొంత మట్టుకే ఎరిగి ఉన్నాను. इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु అప్పుడు उस समय నేను పూర్తిగా ఎరుగబడిన ప్రకారము పూర్తిగా ఎరిగి ఉందును. परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूँ. అర్థమవుతుందా? समझ में आ ఇది गया? విశ్వాసం. ये विश्वास है, అంటే ఈ విశ్వాసంతో మనం ఉండాలి. यानी कि इसी तरह का विश्वास में हमें रहना है. అలాంటి విశ్వాసమే పరలోకానికి వెళ్ళుద్ది. इस కానీ तरह का विश्वास ही स्वर्ग में जाएगा. ఇక వేరే విశ్వాసాలు ఏ విధంగా పెట్టినా విశ్వాసాలు పరలోకానికి వెళ్ళవాలి. इसके अलावा कुछ और विश्वास रखेगा तो वो विश्वास हमें स्वर्ग में नहीं ले దేవుని जाएगा. దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు जब परमेश्वर के पास आते हैं, దేవుని దగ్గర రావటం అంటే సంఘం. परमेश्वर के पास आने का मतलब कलिसिया में आना, దేవుని దగ్గరికి రావటము, परमेश्वर के पास आना, యేసు ప్రభు దగ్గరికి రావటము यीशु मसीह के पास आना, అంటే దేవుని దగ్గర సంఘానికి రావటం. यानी कि कलिसिया में आना. సంఘానికి వచ్చి సంఘంలో అందరూ కలిసి మెలిసి ఉండాలి. कलिसिया में आना, कलिसिया में सब मिलजुल के रहना है. మరి కొన్ని విషయాలు మనం చెప్పుకుంటున్నాం. कुछ बातें हम बताते हैं, క్షమించుకోవాలని, क्षमा करना है, ఒకరినొకరు సహించుకోవాలి. एक दूसरे को बर्दाश्त करना है. నీ పక్కన కూర్చున్నారు, आपके बगल में बैठे हैं, నీ పక్కన కూర్చున్న వాళ్ళను పూర్తిగా ప్రేమించాలి. आपके बगल के लोगों को पूर्ण रीति से प्रेम करना है, పూర్తిగా ప్రేమించాలి. पूर्ण रीति से प्रेम करना है. నీకేమైనా ఎదుగుంటే పూర్తిగా విశ్వాసం వాళ్ళ నమ్మాలి వాళ్ళని, వాళ్ళ పైన క్షమించాలి వాళ్ళని. अगर आपका विरुद्ध कुछ उनके अंदर दिखाई पड़ता तो आपको पूर्ण रीति से उनको क्षमा करना है. దీన్ని ఏమంటామంటే మారు మనసు అంటాం. इसी को हम बोलते हैं कि मन फिराओ. మారు మనసు అంటాం. मन फिराओ बोलते हैं, అంటే మారు మనసు కలిగి ఉండటం అనేది ఎంతైనా అవసరం. यानी कि मन फिराओ के साथ रहना बहुत जरूरी है. చూడండి, देखिए, అలాంటి వాళ్ళే ఆయన ముఖ దర్శనం చూస్తారంట. इस तरह का लोग ही उनको आमने सामने देखने అంటే पाएंगे. భూ సంబంధమైన విషయాలు, భూ సంబంధ ఆలోచనలు, పాత స్వభావాలు, పాప స్వభావాలు ఉన్న వాళ్ళు దేవుణ్ణి చూడరండి. जिनके अंदर पाप स्वभाव है, पुराने स्वभाव है और धरती के जुड़े हुए स्वभाव होता है ना, वो प्रभु को नहीं देख पाएंगे. కక్ష, క్రోధము, ఈర్ష్య, భేదభావాలు ఇవన్నీ ఉన్నవాళ్ళు భూ సంబంధమైన వాళ్ళు అండి. जो क्रोध करते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, बदला लेने के स्वभाव रखते हैं, भेदभाव करते हैं, ये सारा लक्षण रहने वाला परमेश्वर से दूर है ये लोग. అంటే కుద్దుగర్జీగా సొంతగా నేను అని జీవించే వాళ్ళు. जो खुद अपने आप के लिए जीते हैं. అందుకనే इसलिए కీర్తనకారుడు స్పష్టంగా చెప్తాడు. भजनकार बड़ा साफ साफ कहता है, 17వ అధ్యాయము 15వ వచనంలో, 17 अध्याय का 15 वचन में, నేనైతే నీతి గలవాడనై నీ ముఖ దర్శనము చేసేదను, నేను మేల్కొనినప్పుడు నీ స్వరూప దర్శనముతో నా ఆశను తీర్చుకొందును. 17 का 5 या 17 17 15 15 17 15లో 17 का 15 में, परंतु मैं तो धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूंगा. हाँ. जब मैं जागूंगा तब तेरे स्वरूप से संतुष्ट होऊंगा. చూసారా, हालेलुया. देखा, నేనైతే నీతి గలవాడనై, मैं तो धर्मी होकर, అంటే నీతి మంతులుగా ఉండాలి మనం. यानी कि धर्मी होकर रहना है అంటే हमें. పూర్తిగా ఈ లోకం నుంచి వేరైపోవాలి. यानी कि पूर्ण रीति से संसार से हम अलग होना है. అన్ని జనుల యొక్క ఆలోచనలు అన్నిటి నుంచి మనం వేరైపోవాలి. जैसे संसारी के लोगों की सोचों से हमें अलग होना है, పూర్తిగా వేరైపోవాలి. पूर्ण रीति से अलग होना है. నీతి గలవాడనై నీ ముఖ దర్శనము చేసేదను, धर्मी होकर तेरा मुख का दर्शन करूंगा. నేను మేల్కొనినప్పుడు నీ స్వరూప దర్శనంతో నా ఆశను తీర్చుకొందును. जब मैं जागूंगा तब तेरे स्वरूप से संतुष्ट होऊंगा. అర్థమైందా? समझ में आ गया? నీ స్వరూప దర్శనముతో నా ఆశను తీర్చుకుంటాను అంటున్నాడు. कहता है कि जब मैं जागूंगा तो तेरे स्वरूप के से मैं संतुष्ट होऊंगा बोलता है. కాబట్టి इसलिए కీర్తనకారుడు 117 10 7లో కూడా చూస్తే भजनकार का 117 11 7 111 का 7 में देखिए, 11 7 చూస్తే 11 अध्याय का కీర్తనలో 11 अध्याय का 7वें वचन देखिएगा. యెహోవా నీతిమంతుడు, ఆయన నీతిని ప్రేమించు వాడు యథార్థవంతులు ఆయన ముఖదర్శనము చేసేదరు. क्योंकि यहोवा धर्मी है, वे धर्मी के कामों से प्रसन्न रहता है, धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे. ఇందాకేమంటున్నాడు? पहले क्या बोला था?
ఎవరంట నీతి నేనైతే నీతి గలవాడని అంటాడు. मैं तो धर्मी हूँ करके बोला, అంటే ఎందుకు దేవుడు నీతిమంతుడు కాబట్టి. क्योंकि परमेश्वर धर्मी है इसलिए. ఇక్కడ కీర్తనకారుడు ఏమంటాడంటే यहाँ भी क्या कहता है, యెహోవా నీతిమంతుడు यहोवा धर्मी है, కాబట్టి యెహోవా నీతిమంతుడు కాబట్టి నేను నీతిమంతుడు. यहोवा धर्मी है इसलिए मैं भी धर्मी हूँ. ఆయన నామాన్ని నేను నమ్మాను. उनका नाम पर मैंने भरोसा किया. ఆయన నామము యేసయ్య నీతిమంతుడు. उनका नाम है यीशु मसीह. మనం यीशु मसीह धर्मी है. యేసు నమ్ముకున్నామని. हमने यीशु मसीह पर भरोसा किया है. యేసు యొక్క అలవాట్లు వేరు, మన అలవాట్లు వేరు. యేసు నడిచిన మార్గం వేరు, మనం నడిచిన మార్గం వేరు. ఆయన చెప్పినట్టు మాటలు వేరు, మనం చేసే పనులు వేరు. ఇలా అయితే మనం పరలోకానికి వెళ్ళవండి. हम तो कहते हैं यीशु मसीह पर भरोसा किए हैं, मगर उनकी बातें अलग, हमारी बातें अलग, उनके मार्ग अलग, हमारी मार्ग अलग, उनकी रवैया अलग, हमारी रवैया अलग, तो हम यीशु मसीह के राज्य में, उस प्रभु के राज्य में नहीं जा पाएंगे. కొంతమంది कुछ लोग చిన్న చిన్న విషయాలు కూడా మనసులో పెట్టుకుంటారు. छोटी छोटी बातों को भी मन में रखते हैं. అంటే ఇంకా వాళ్ళ పాత స్వభావాలు పోలేదని అర్థం. यानी कि और भी उनकी पुराने स्वभाव नहीं गए अभी भी. చిన్న చిన్న ఎక్కడ పోయినా పోవండి. तो जहाँ कहीं भी जाओ वो स्वभाव नहीं जाएगा. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం తీసేసుకోలేము, ఇంకెక్కడ పోయినా తీసేసుకోలేము. अभी हम ऐसे स्वभाव को निकाल नहीं पाए तो कहीं और भी चले गए तो भी नहीं निकाल అంటే पाएंगे. ఇక అవి పోవన్నమాట. यानी कि ऐसा लक्षण जाने वाला लक्षण नहीं है. వాటిపైన మనకి జయం లేదు, यानी कि ऐसे लक्षण के ऊपर हमें जीत नहीं मिला, మనకు జయం లేదు. हम जीत नहीं पाया. అంటే మన పాప స్వభావం మనం ఎక్కడికి వెళ్ళినా మనతో పాటు వస్తానే ఉంటాడు. यानी कि हमारे पाप स्वभाव हम कहीं पे भी जाए हमारे साथ आता रहेगा. అంటే యేసుప్రభు మాత్రం నమ్ముకుంటాం. कहने को हम यीशु मसीह पर भरोसा किए हैं. సాతానుడు భ్రమపరిచే ఆత్మ. शैतान जो है भ्रम करने वाली आत्मा है. వాడు ఏమంటాడంటే నువ్వు క్రైస్తవులో ఉండవు అంటాడు. वो क्या कहता है, तू मसीह में है, నువ్వు క్రీస్తుని నమ్ముకున్నావు అంటాడు. आप मसीह पर भरोसा किया हो, నువ్వు నమ్ముకున్నావా నమ్ముకోలేదు అంటాడు. आप भरोसा किया कि नहीं किया మనం बोले. ఏమంటాం, हम क्या నేను कहेंगे, నమ్ముకున్నానుగా हाँ అంటాం. तो मैं भरोसा किया हूँ. అంతవరకే ఉండు నువ్వు, आप इतने तक ही रहो, నీకు నువ్వుగానే ఉండు. आप अपना बन के रहो. కానీ ఈ యొక్క ప్రభు యొక్క స్వరూపంలోకి వెళ్ళడానికి మనకు అంత మనసు ఉండదు. लेकिन प्रभु का स्वरूप में जाने की जितना मन हमारे पास नहीं होती. చూడండి, देखिए గలిత రాసిన పత్రికలో गलतियों की लिखी पत्री పౌలు గారు 4:19 కనుక మనం చదివితే 4 अध्याय का 19 वचन अगर पढ़ेगा అక్కడ तो పౌలు గారు అంటాడు, वहाँ पौलुस बोलता है, మనం క్రీస్తు స్వరూపంలోకి వెళ్ళేంత వరకు అంటే ఆయన ప్రసవ వేదన పడుతున్నాడంట. कहता है जब तक हम मसीह का रूप ना बन जाए तब तक वे हमारे लिए जच्चा बच्चा से पीड़ा सहता है. ఏమంటున్నాడు అక్కడ, क्या कहता है, నీవు క్రీస్తు స్వరూపంలోకి వెళ్ళేంత వరకు जब तक तुम मसीह का स्वरूप ना बन जाए, ఆయన స్వరూపంలోకి నువ్వు వెళ్ళాలంట. उनके रूप में हमें जाना है. అప్పటి వరకు నేను ప్రసవ పీడన పడుతున్నాను అంటాడు. तब तक तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ा सहता हूँ. అంటే ఆయన ఎంతగా ఆత్మల పట్ల ఎంతగా ఆయన భారం కలిగి ఉన్నాడు చూడండి. तो देखिए पौलुस आत्माओं के प्रति कितना बोझ से प्रार्थना कर रहे हैं. కాపరి అనేవాడు ఆత్మ పట్ల భారం ఉంటే వాడు చేసే తప్పుని హెచ్చరించి చూపిస్తాడు. तो अगर चरवाहा जो भी है आत्माओं के प्रति जिम्मेवारी होगा तो उनको जरूर सावधान करेगा. వాళ్ళ ఆత్మను వాళ్ళని హెచ్చరిస్తాడు. उनको सावधान करेगा जरूर. కొంతమంది హెచ్చరిస్తే తప్పు అనుకుంటారు. तो सावधान करने से कुछ लोग गलत समझते हैं. ఇది తప్పు అని చెప్తే నన్ను అన్నారు అనుకుంటారు. ये गलत है करके हम बोलने से वो सोचते हैं मुझे क्यों बोला. సంఘములో అలా ఉండకూడదంటే మేము అలానే ఉంటామంటారు. कलिशे में हम ऐसा नहीं रहना चाहिए बोलने से नहीं हम ऐसा ही रहेंगे बोलेंगे. ఇలా ఉండకూడదంటే మేము అలానే ఉంటామంటారు. ऐसा नहीं रहना बोलने से नहीं हम ऐसा ही रहेंगे बोलेंगे. అంటే తప్పు దేవుని యొక్క విరుద్ధమైన దైవదాసుడు హెచ్చరించినప్పుడు ये गलत है, ये परमेश्वर का विरुद्ध है करके प्रभु का दास सावधान करता है तो వెంటనే మనం ఇది తప్పు కాబట్టి నాకు తెలియలేదు ప్రభువా, నేను వెంటనే లోబడతానని చెప్పి లోబడాలి. तुरंत समझना चाहिए, हाँ ये गलत है, मैं नहीं समझ पाया प्रभु करके तुरंत आदीन होना चाहिए. చూడండి యోబు అంటాడు, देखिए आयुब कहता है, అంటే మనం యేసు ప్రభును చూడాలి అంటే పరలోకం, ఆ పరలోకం నుంచి వచ్చిన యేసయ్యని మేఘాల మీద చూడాలి అంటే स्वर्ग से आया हुआ यीशु मसीह को अगर बादलों में देखना चाहते हो ఆ వాగ్దానాన్ని గట్టిగా పట్టుకోవాలి. इस वादा को अच्छी तरह पकड़े रखना है. కుమారుడు లాంటి మనసు మనకు ఉండాలి. पुत्र के समान मन हमारे पास, దేవుడు లాంటి నీతి మనకు కలిగి ఉండాలి. परमेश्वर के समान धार्मिकता हमारे पास होनी चाहिए. యోబు గారు అంటాడు आयुब कहता है 19:26, 19:26 में, ఇలాగు నా చర్మము చీకిపోయిన తరువాత శరీరముతో నేను దేవుని చూసేదను. 19:26 में, और अपनी खाल से के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा. చూడండి देखो ఏమంటున్నాడు, क्या कहता है, మనము శరీరంతో ఈ శరీరం చీకిపోయినను, कहता है ये मेरा शरीर इस प्रकार नष्ट होने के बाद भी, ఈ శరీరము కుళ్ళిపోయినను ये शरीर नष्ट होने के बावजूद भी నేను దేవుణ్ణి చూస్తాను. मैं परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा. ఆయనకున్న స్థితి ఏంటండి, उनकी स्थिति कैसी थी, ఎలాంటి స్థితిలో ఉన్నాడు ఆయన? कैसा स्थिति में था आयुब.
ఏ స్థితిలో ఉన్నా, किसी भी स्थिति में क्यों ना నేను हो, ఈ స్థితిలో చనిపోయినా इसी हालत में मेरा मृत्यु भी हो जाए, నేను ప్రభువుని చూస్తాను, मैं परमेश्वर को देखूंगा, ఉన్నట్టుగా చూస్తాను. जैसा वो है वैसा ही देखूंगा. అందుకే ప్రియులారా, इसलिए प्रियो, మనకు ఒక వ్యక్తి అడిగాడు, एक व्यक्ति ने पूछा, మనం పరలోకానికి వెళ్ళినాక ఇవన్నీ మనకు గుర్తుంటాయా అని అడిగాడు. हम स्वर्ग में जाने के बाद क्या सारी बातें हमें याद रहेगा करके पूछा. ఇవన్నీ గుర్తుంటాయా మనకి? क्या सारी बात याद रहेंगे? మనం మర్చిపోతాం కదా. ऐसे तो हम भूल जाते हैं ना. ఎవరైనా మన తల మీద గట్టి కొట్టారని, मान लीजिए किसी ने हमारे सर के ऊपर किसी चीज से मारा, మనకు మైండ్ పోయి हमारा माइंड चले जाती है, तो याददाश्त चले जाती है. మనం गुर्तु పెడతామా? क्या आप किसी चीज को हम पहचान पाते हैं याददाश्त जाने के बाद? గుర్తుపట్టం కదా. नहीं पहचान पाते మరి ना. మనం చచ్చిపోయినాక फिर हम मर जाते हैं, మళ్ళీ ఆయన ఎట్లా గుర్తుపడతాం? तो फिर हम उसको कैसे पहचानेंगे? ఈ రోజు ఆ వాక్యం మనం వింటున్నాం. आज के दिन वही वचन हम सुन रहे. ఈ భక్తుడు అంటాడు, भक्त कहता है, నేను రేపు యేసుప్రభు వచ్చేటప్పుడు जब यीशु मसीह जब आएगा, నేను ఆయన్ని ముఖాముఖిగా ఇప్పుడు చూసినట్టుగా అప్పుడు కూడా చూస్తానంటాడు. जैसे मैंने अभी उनको देखा था वैसे उस दिन भी आमने सामने देखूंगा बोलता है. మనం వాళ్ళకంటే ఎక్కువ విశ్వాసం పెట్టవలసిన వాళ్ళు ఉండం. हम उनसे बढ़कर ज्यादा विश्वास रखने वाला होना चाहिए. ఎందుకంటే क्योंकि వాళ్ళు మొదటి శతాబ్దంలో ఉండి దేవుని ఆ కుమారుని చూశారు, वो पहला शताब्दी में रहते हुए यीशु मसीह को देखा उन्होंने, కానీ మనమైతే ఆయన చూడలేదు. हम तो नहीं देखा उनको. ఇప్పుడు अभी విశ్వాసం ఉంచి विश्वास रखकर ఆయన్ని చూడకపోయినను అంటాడు, అద్దంలో చూసినట్టుగా చూస్తున్నాం ఇప్పుడు అంటాడు. अभी हमने उनको देखा नहीं फिर भी दर्पण में देखने की जैसा हम देख रहे. అద్దం పెట్టుకోండి, दर्पण रखिए, అద్దం వెనకమాల మనిషి ఉన్నాడు అనుకోండి, दर्पण के पीछे कोई इंसान है, నువ్వు అద్దంలో చూస్తున్నావు, आप सामने से देख रहे हो, కరెక్ట్ గానే చూస్తున్నావు అతన్ని. आप तो आप उनको ठीक ठीक देखते हो. आप అది అబద్ధం కాదు, वो झूठ नहीं है, అది భ్రమ కాదు, वो भ्रम नहीं है. కాకపోతే నువ్వు అద్దంలో చూస్తున్నావు, आप उनको दर्पण में देख रहे हो, కానీ రేపు मगर कल ముఖాముఖిగా చూస్తావు. आमने सामने देख पाओगे. ఇప్పుడు నువ్వు అద్దంలో చూస్తూ చూస్తూ अभी आप शीशे में देखते हुए నీకు వెనకమాల మనిషి కనపడతాడు. आपके पीछे का इंसान भी आपको दर्पण में तिरिగి दिखेगा. చూడు. पीछे मुड़ के देखो, నీకు మనిషి ఉన్నాడు, हाँ पता चलेगा हाँ पीछे कोई ఓ మనిషి ఉన్నాడు. एक है. అంటే ఇప్పుడు అద్దంలో కనపడే దేవుడు యేసు ప్రభు अभी दर्पण के रूप में दिखाई देने ఉన్నాడు. वाला ఆయన यीशु, वो है. ఆయన వాక్యం ద్వారా, మన వాక్యం అనే అద్దం ద్వారా మనం చూస్తున్నాం. यानी कि वचन की रूप दर्पण के द्वारा हम उनको देख पा रहे हैं. వాక్యం అనే అద్దంతో మనం ఆయన చూస్తున్నాం वचन के रूप కాబట్టి दर्पण के द्वारा हम उनको देखते రేపు हैं. ఆయన వచ్చినప్పుడు जब वो आएगा మనం ముఖాముఖిగా చూస్తామంట. हम आमने सामने देखेंगे उनको. ముఖాముఖిగా చూస్తాము. आमने सामने देखेंगे. అందుకే ప్రియులారా, इसलिए प्रियो, ఆ సంఖ్యాకాండము, गिनती की पुस्तक, సంఖ్యాకాండం తీయండి ఒకసారి. गिनती का पुस्तक देखिएगा. సంఖ్యాకాండము 3 అక్కడ అంటాడు, యెహోవా దేవుడు అంటాడు. యెహోవా దేవుణ్ణి మనం ఎలా చూడగలుగుతాము? कहता है कि हम यहोवा परमेश्वर को कैसे देख पाएंगे. సరే మీకు చూపిస్తాను నేను. एक बार मैं आपको दिखाऊंगा. సంఖ్యాకాండము ठीक है, తర్వాత మీకు నేను చూపిస్తాను. बाद में मैं दिखाऊंगा आपको. తర్వాత కీర్తన, भजन संगीत, కీర్తనలో కూడా ఆయన నా కాపరి కాబట్టి, నన్ను ఎప్పుడూ ఆయన నన్ను నడిపించాడు కాబట్టి, నన్ను మేపాడు కాబట్టి, ఆయన నా పైన శ్రద్ధ ఉంది కాబట్టి ఆయన రేపు నాకు ఆయన కనబరుచుకుంటాడు అంటాడు. तो कहता है भजनकार भी, उन्होंने मेरा चरवाहा है, वो मुझे चराया है क्योंकि वो मुझ पर ध्यान रखता है, इसलिए मैं कल का दिन उनको देखूंगा करके बोलता है. అంటే यानी कि ముఖాముఖిగా आमने सामने देखूंगा. కొంత మట్టుకే చూస్తున్నాం ఇప్పుడు. अभी तो धुंधला सा ही देख पा रहे हम. ఇంకొక విషయం చెప్తాను. एक और बात कहूंगा. యేసు ప్రభుల వారు సిలువలో చనిపోయి यीशु मसीह क्रूस में मृत्यु हो गया, ఆ తర్వాత సమాధి చేయబడ్డాడు. उसके बाद कब्र में रखा ఇది गया. గట్టి అయిన విశ్వాసం. మనం इस बात को पुष्टि का मतलब पूर्ण भरोसा रखना है. ఆయన ఉన్నదన్నట్టుగానే చూస్తామంటానికి గట్టి విశ్వాసం ఏంటంటే, जैसा वो है वैसा ही उनको देखेंगे करके बोलने के पीछे पक्की विश्वास क्या है कि యేసు ప్రభువు తిరిగి లేచిన తర్వాత यीशु मसीह जी उठने के बाद 40 దినాలు ఉన్నాడు. 40 दिन रहा इस पृथ्वी पर. 40 దినాలు అంటే ఇప్పుడు శిష్యులు యేసు ప్రభు చనిపోక ముందు ఎలా చూశారో ఇప్పుడు కూడా ఆయన్ని గుర్తుపట్టి అలానే చూస్తున్నారు. 40 दिन यानी कि यीशु मसीह की मृत्यु होने से पहले चेलों ने जैसा उनको देखा था ना, उनकी जी उठने के बाद 40 दिन भी जैसा था वैसा ही उनको देखा. చూడండి, యోహాను సువార్త 20 అధ్యాయము 17వ వచనంలో చక్కగా మనకు కనపడుతుంది. यूहन्ना की 20 की 17 में बड़ी साफ साफ ये बात दिखाई देती है. చూద్దాం, ఒకసారి చదవండి. 20 की 17 में पढ़िए. అక్కడ మరియమ్మ
అక్కడ యేసు ప్రభుని మాలి అనుకుంటున్నారు. చదువుదాం ఒకసారి. यीशु ने उनसे कहा, मुझे मत छू, हाँ। क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, हाँ। परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे हाँ। कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ. అక్కడ మరియమ్మ చూడు యేసు ప్రభుని గుర్తుపట్టలేదు, ముందు మాలి అనుకుంది. पहले तो मरियम ने यीशु मसीह को नहीं पहचानी, वे समझने लगी वो एक माली है. ఆ తర్వాత యేసు ప్రభు మరియమ్మను గుర్తుపట్టి యేసు ప్రభు మరియమ్మను పిలిచినప్పుడు जब यीशु मसीह ने मरियम को पहचान कर उसको बुलाया, ఆయన చనిపోయి తిరిగి లేచాడు. वो तो मरकर जी उठा था, కరెక్ట్ గా ఆయన చూసి గుర్తుపట్టింది. तो उनको देखकर ठीक ठीक पहचान लिया. ఎలా ఉన్నాడు, कैसा था, చనిపోక ముందు ఎలా ఉన్నాడో చనిపోయి తిరిగి లేచిన తర్వాత అలానే ఉన్నాడు. मरने से पहले कैसा था, मरने कर जी उठने के बाद भी वैसा ही था. మనం కూడా చనిపోయిన తర్వాత కోమాలోకి వెళ్ళిపోవండి. इसी प्रकार हम मरने के बाद कोमा में नहीं जाएंगे. చాలా మంది అనుకుంటున్నారు, बहुत सारे लोग सोचते हैं ఎందుకంటే బైబిల్ తెలియదు, క్రైస్తవులే కానీ సరైన సహవాసం లేదు, సరైన వాక్య పరిచయం చెప్పేవాళ్ళు లేరు పాపం వాళ్ళకి. कहने के तो मसीह लोग हैं मगर बाइबल को अच्छी तरह नहीं जानते और ढंग के वचन उनको बताने वाला भी नहीं होने की वजह से. వాళ్ళు సంఘాలకు వెళ్ళరా, क्या कलिशे में नहीं जाते ऐसे लोग? సంఘాలకు వెళ్తారండి, कलिशे में जाते हैं, సంఘానికి వెళ్తారు కానీ వాళ్ళు సరి వాక్యం వినరు. कलिशे में तो जाते हैं मगर ढंग का वचन नहीं सुनते. చాలా మంది సంఘాలకు వెళ్తారు, बहुत सारे लोग हैं जो कलिशे में जाते हैं, వాక్యం వినరండి. वचन नहीं सुनते, వాళ్ళ తలంపులు వాళ్ళ విషయాలు వాళ్ళయే గాని अपना सोच अपना विचार के अनुसार ही चलते हैं. చెప్పినా నమ్మరు, వినరు. बताने पर भी नहीं सुनते, మనం చెప్పినా వినరు వాళ్ళు. हम बताने पर भी नहीं सुनते. వాళ్ళ ఆలోచనలు వాళ్ళ తలంపులు వాళ్ళ వేరుగా ఉంటాయి. अपनी सोच अपने विचार के अनुसार अलग ही रहते हैं. ఏదో టైం పాస్ కోసం వెళ్తున్నాం వస్తున్నాం కలిసి పని చేస్తున్నాం వెళ్తున్నాం అనుకుంటారు కానీ टाइम पास के लिए आ रहे जा रहे काम काज करके जा रहे करके सोचते हैं. అసలు దేవుని వాక్యం వైపు కానీ దేవునిలో ఆ గుణం కానీ ఉండదండి. परमेश्वर का वचन या तो परमेश्वर का लक्षण उनके अंदर नहीं रहती. అందుకని इसलिए యెహోషువ అంటాడు, योशु कहता है ఈ దినాల్లో కూడా మన అలాంటి వాళ్ళగా ఉండాలి. इन दिनों में भी हम उनकी तरह रहना है. యెహోషువ 24:15 यहोशू की 24:15 में యెహోవాను సేవించని మీ దృష్టికి కీడని తోచిన ఎడల మీరు ఎవరిని సేవించదురో, నది అద్దరిన మీ పితరులు సేవించిన దేవతలను సేవించదరో, అమ్మోరీల దేశమున మీరు సేవించున్నారే వారి దేవతలను సేవించదరో నేడే మీరు కోరుకొనుడి. మీరు ఎవరిని సేవింప కోరుకొనును, నేను నా ఇంటి వారును యెహోవాను సేవించదము. कहता है 24:15 में, और यदि यहोवा की सेवा करना तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानदी के उस पार करते थे, और चाहे अमोरियों की देवताओं की सेवा करोगे जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित्य करूंगा. మీరు ఎవరినైనా సేవించ నాకు అనవసరం. आप किसकी भी सेवा करो, मुझे कोई लेना देना नहीं. ఏ దేవతలను సేవిస్తారు నాకు అనవసరం. किसी भी देवता का उपासना करो, मुझे कोई लेना देना నేను नहीं. యెహోవా దేవుని సేవిస్తాను. मैं तो केवल यहोवा परमेश्वर की ही उपासना करूंगा. అర్థమవుతుందా? समझ में आ रहा है? అది మనం గట్టి నమ్మకం పెట్టి ఉండాలి. तो इस तरह के भरोसा हमें रखना है. ఎవరన్నా మనకి మనం బలహీనలతో ఎక్కువ సహవాసం కలిగి ఉన్నాము. अगर मान लीजिए विश्वास में कमजोर लोग हैं, अगर उन्हीं के साथ ज्यादा घुल मिल के रहेंगे, సంఘంలో కూడా బలహీనలతో మనం కలిసి ఉన్నాం तो అనుకోండి, कलिशे में भी कुछ विश्वास में कमजोर लोग हैं, ऐसे लोगों से मिलकर అలాంటి వాళ్ళ మాటలు మనం విన్నాం అనుకోండి, उनकी बातों को हम अगर मानेगा तो బలహీనుల మాటలు చెప్తారు. कमजोर लोग हैं, कमजोरी बातें ही करेगा. వాళ్ళు ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉన్న సంఘంలో బలహీనులుగానే ఉంటారు. तो कितना साल भी रहे कलिशे में, वो विश्वास के विषय में कमजोरी रहेंगे, బలహీన మాటలే మాట్లాడతారు, कमजोरी बातें करेंगे, మంచి మాటలు మాట్లాడారు. अच्छी बातें नहीं बोलेंगे, వాళ్ళు తొందరగా పడిపోతారు, वो जल्दी गिर जाएंगे, ఏ చిన్న విషయానికి పడిపోతారు. छोटे से विषय को लेकर भी गिर जाएंगे. అలాంటి వాళ్ళల్లో దైవత్వం అనేది జాదా ఎక్కువ ఉండదండి. ऐसा लोगों में ईश्वरत्व नहीं रहती, వాళ్ళల్లో వాక్యం సమృద్ధిగా ఉండదు. उनके अंदर वचन भरपूरी से नहीं रहती. వాళ్ళు కొంతకాలం ఉండే తర్వాత లోకంలోకి వెళ్ళిపోతారు. कुछ ही दिन टिकेंगे फिर संसार में चले जाएंगे. లోకంలో కంటే మీరు క్రీస్తుని వదిలిపెడతారు అనుకోబాకండి. संसार में जाएंगे मतलब मसीह को छोड़ जाएंगे, నామకార్థ సహవాసంలోకి వెళ్ళిపోతారు. नामात्र संगति में चले जाएंगे, సత్యాలు వదిలిపెట్టేస్తారు. सच्चाई को छोड़ देते हैं. ఇక అక్కడికి వెళ్ళి సత్యాన్ని వదిలిపెట్టేసి మేము ఉన్నామనే భ్రమలో ఉంటారు. तो ऐसे चले जाएंगे और सच्चाई को छोड़ देंगे, फिर भी इस भ्रम में रहेंगे हम प्रभु में हैं, ఆ భ్రమలో ఉంటారు. उसी भ्रम में पड़े रहेंगे. రేపు యేసు ప్రభు వస్తే कल का दिन मसीह यीशु जब आएगा तो ఆయనతో వెళ్ళలేరు. उन्हीं के साथ वो उठा लिए नहीं जाएंगे. ఇక్కడ క్రీస్తు అనిపించుకుంటారు అంతే. यहाँ तो केवल मसीह कहलाएंगे. 1 కొరింథీ 15 ఈ యొక్క లోకము మొట్టికే మీరు క్రైస్తవులు అయితే अगर इस संसार तक ही आप मसीह बन के रहोगे तो ఏం ప్రయోజనం? क्या फायदा? వెళ్తున్నాం వస్తున్నాం సంఘాలు, आ रहे जा रहे बस,
అసలు ఆ గుణమే లేదు మన वो క్రైస్తవ గుణం. लक्षण ही नहीं है मसीह का लक्षण, క్రైస్తవ గుణమే మన దగ్గర లేదు. मसीह का लक्षण ही नहीं है हमारे पास, తొందరగా పడిపోయే వాళ్ళం మనం. जल्दी फिसलने पर है, బలహీనతో మనం ఎక్కువ స్నేహం చేస్తాం. ऐसे कमजोरी लोगों से हम ज्यादा दोस्ती बनाते మన हैं, విశ్వాసాన్ని కనిపెట్టలేని స్థితిలో ఉంటాము. हम अपने विश्वास को भी नहीं पहचान पा रहे हैं। అందుకనే इसलिए ఇందాక చెప్తున్నాను సంఖ్యాకాండంలో మీకు मैं पहले बता रहा था ना गिनती के पुस्तक में 12:8 కనుక చూస్తే 12 का 8 में देखोगे तो నేను గూఢభావములతో కాదు దర్శనమిచ్చి ముఖాముఖిగా అతనితో మాట్లాడుదును. उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने प्रत्यक्ष होकर बातें करूंगा। సరే, देखा, దేవుడు మోషతోటి ముఖాముఖిగా మాట్లాడాడు. परमेश्वर ने मूसा के साथ आमने सामने बात की। ఆయన మోషే చనిపోయిన తర్వాత కూడా ఆయనతో ముఖాముఖిగానే చూస్తాడు. तो यीशु मूसा का मृत्यु होने के बावजूद भी परमेश्वर से वो आमने सामने ही मिलेगा। మనం కూడా हम भी కింద ఒక మాట రాశాడు अब మళ్ళీ, देखिए नीचे कुछ और అతడు लिखा, యెహోవా స్వరూపమును నిదానించి చూచును. और वे यहोवा का स्वरूप निहारने पाता। ఇక మనం జాగ్రత్తగా గమనించాలి. ध्यान से सुनना, మనం ఎప్పుడు చెప్పుకుంటాం యెహోవా అంటే ఆయన దేవుడు అని. हम हमेशा कहता है यहोवा यानी कि वो परमेश्वर। జాగ్రత్తగా నండి. ध्यान से सुनना, యెహోవా అంటే దేవుడు, यहोवा यानी कि परमेश्वर, ఆయన ఆత్మై ఉన్నాడు. वो तो आत्मा है। కానీ ఇక్కడ लेकिन यहाँ చూడండి ఈ సంఖ్యాకాండములో लेकिन इस गिनती की पुस्तक में అతడు యెహోవా స్వరూపమును నిదానించి చూచును. वो यहोवा का स्वरूप को नित्य देखता रहेगा करके लिखा। యెహోవా స్వరూపం అంటే ఎవరండి? यहोवा का स्वरूप कौन है? క్రీస్తే. मसीही। ఆయన స్వరూపము క్రీస్తే, उनका स्वरूप मसीह है, ఆయన తేజస్సు క్రీస్తే, उनका तेजस्वी जो है क्रिस्त मसीह है, ఆయన రూపము క్రీస్తే. उनका रूप भी मसीह है। అందుకే ఏమంటాడంటే इसलिए क्या कहता అతడు है? యెహోవా స్వరూపమును నిదానించి చూసును. वे यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। అందుకిందంటాడు, और भी कहता है, కాబట్టి నా సేవకుడైన మోషేకు విరోధముగా మాట్లాడుటకు మీరేలా భయపడలేదనెను. इसलिए तुम मेरे दास मूसा के निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? చూసారా? देखा, అంటే ఆయన యెహోవా స్వరూపమును ముఖాముఖిగా చూసినవాడు, ముఖాముఖిగా మాట్లాడినవాడు. मूसा तो यहोवा का स्वरूप को आमने सामने देखने वाला है, आमने सामने परमेश्वर से बात करने वाला है। చూడండి, ఇప్పుడు ఆయన అలాంటి వాళ్ళే రేపు పరలోకంలో ఆయన ముఖ దర్శనం చూస్తారు. इस तरह का रहने वाला ही कल का दिन प्रभु को स्वर्ग में देखने पाएंगे। కాబట్టి మన అందరం కూడా इसलिए हम सब ప్రార్థన చేద్దాం. प्रार्थना करें, మీకు ప్రార్థన చేసుకోండి. अपने आप को प्रार्थना అయ్యనే करें, నేను చూడాలనుకుంటున్నాను. प्रभु मैं आपको देखना चाहता हूँ। ఎలా ఆయన 40 దినాలు ఈ భూమి మీద తిరిగాడో जिस तरह उन्होंने 40 दिन इस पृथ्वी में दिखाई दिया, సేమ్ అట్లనే మనం కూడా చనిపోయినా గాని ఆయనతో కలిసి జీవిస్తాం. उसी प्रकार हमारा मृत्यु होने का बावजूद भी उन्हीं के साथ मिलकर जीने पाएंगे। ఆయన మరణించి తిరిగి లేచి ఎలా ఉన్నాడో वो मृत्यु होकर फिर जी उठने के बाद कैसा रहा, మనం కూడా చనిపోయిన తర్వాత లేచి అట్లనే ఉంటాం. हमारी भी मृत्यु होकर जी उठने के बाद हम ऐसे ही रहेंगे। మన అందరం ఒకళ్ళు గుర్తుపట్టుకుంటాం. हम एक दूसरे को पहचान भी पाएंगे। అనుకోబాకండి గుర్తుపట్టండి. ये नहीं सोचना हम नहीं पहचान पाएंगे। దానికి చక్కగా లోకాసు వార్త 16వ అధ్యాయంలో చక్కగా ధనవంతుడు పేదలాదరు గురించి చెప్పిన చక్కగా చెప్పాడు ఆ విషయాన్ని. उस बारे में लेकर लूका का 16 अध्याय में बड़ी साफ साफ बताया गया धनवान और गरीब लाजर को लेकर। ఈ విశ్వాసం కనుక మనకుంటే अगर इस विश्वास हमारे पास होगा, ఈ లోకంలో ఏమి అలాంటివి ఉన్నా సరే అందరిని ప్రేమిస్తానే ఉంటాం, ఏం పట్టించుకోం, నాకు ఆ రాజ్యం కావాలనుకుంటాం. हम इस संसार में सबसे प्रेम करते रहेंगे, किसी और चीज को ध्यान नहीं देंगे क्योंकि मुझे वो राज्य चाहिए। కొంతమంది చెప్పుడు మాటలు బాగా వింటారు, कुछ लोग दूसरों की बताने वाली बातें बड़ा अच्छी तरह सुनते हैं, దేవుని మాటలు వినరు. परमेश्वर की नहीं सुनते। దేవుని మాటలు 10 మాటల్లో ఒక్క మాట కూడా ఎక్కదు వాళ్ళకి. परमेश्वर की बातें अगर 10 बातें होंगी ना, उनमें से एक भी दिमाग में नहीं बैठे। ఎవరన్నా ఈ లోక మాటలు 2-3 మాటలు చెప్తే చాలు. कोई भी संसार के अनुसार 2-3 बात बताए तो 2-3 మాటలు చెప్పినా 2-3 बात बताने पर వెంటనే ఆ మాటలు వింటారు. तुरंत ऐसी बातों को मान लेते हैं। దైవదాసుడు కానీ దైవదాసు ఇది తప్పమ్మా, ఇది మంచిది కాదు, ఇది తప్పయి అంటే ఆ మాటలు వినరు. अगर प्रभु के दास या दासी कहेंगे ये गलत है, ऐसे नहीं रहना चाहिए, बोलने से उन बातों को नहीं सुनेंगे। అట్లా ఉంటే ప్రభు రాజ్యానికి వెళ్ళం మనము. इस तरह रहने से प्रभु के राज्य में नहीं जाएंगे, ఇలా बोलेंगे మనం నేర్చుకోవాలి, इस तरह में सीखना चाहिए, ఇలా మనం ఉండాలి, इस तरह में रहना ఈ चाहिए। మాటలు ఎక్కవు. इस तरह की बातें नहीं ఎవరైనా चलता है। బలహీనలు కనుక ఏమైనా తప్పుడు మాటలు నాలుగు చెప్తే अगर कोई विश्वास में कमजोरी है, ऐसा इंसान और 4 बातें आपको बताएगा तो వెంటనే వాళ్ళ మాటలు వింటారు. तुरंत उनकी सुनते हैं। అవి భూ సంబంధమైన మాటలు. वो तो दर्शन से जुड़ा हुआ बातें हैं, ఆ మాటలకు విలువ ఉండదండి. उन बातों को कोई फायदा नहीं है। అందుకంటే నా దాసుడు చెప్పిన మాటలు వినలేదు మీరు అంటాడు. इसलिए कहता है मेरे दास की कही हुई बातों का आपने నా नहीं माना। దాసునికి విరుద్ధంగా ఎందుకు మాట్లాడారు मेरे అంటాడు. दास का विरुद्ध क्यों बात किया बोल रहे, అర్థమవుతుందా? समझ में आ रहा है? ఎప్పుడైనా దేవుని యొక్క సమాధానం కలిగే ఉండాలని చెప్తారు దైవదాసు. परमेश्वर का वचन और प्रभु का दास एक ही बात बोलते हैं, हमेशा मेल मिलाप से रहो, సమాధానంగా ఉందాం. शांति से मेल मिलाप से
से रहो। విధంగా ఉన్న సమాధానం ఉండాలి. कैसे भी हो मेल मिलाप से रहना है। దైవజనుడు ఇప్పుడు అసమాధానం అని చెప్పడం. कोई भी प्रभु का दास ये नहीं बताएगा आपस में असमाधान से रहो। ఏదైనా ఆ సమాధానంలో గడపండి అని చెప్తాడు. कुछ भी हो शांति से मिलके रहो बोलेगा, కలుపుతాడు సమాధానంలో. तो मेल मिलाप बनाए के रखने की कोशिश करेगा। కాబట్టి इसलिए రేపు యేసు ప్రభువును మనం ఆయన మేఘాల మీద వచ్చినప్పుడు जब यीशु मसीह जब बादलों में आएगा, బ్రతికుంటేనేమో యాస్టీస్ గా చూస్తాం, अगर हम जीवित है तो आमने सामने ऐसे ही देखेंगे, కానీ మారిపోతాం. लेकिन पलक बदल जाएंगे हम। మన దీన శరీరం అంట ఆత్మరూపంగా మారిపోద్దంట. हमारे दीनहीन ये देह जो है आत्मिक रूप बन जाएगा। ఈ దీన శరీరము ये दीनहीन शरीर जो है బైబిల్లో కూడా రాయబడి ఉంది. बाइबल में भी लिखा हुआ है, ఇక మహిమ నుండి అధిక మహిమను పొందుకునంట. महिमा से अधिक महिमा पाते हुए, ఇక్కడ కొరింథీ 2 రాసిన పత్రిక 3:18 ఉంది. दूसरा कोरिन्थी की 3:18 में लिखा हुआ है, కింద రాస్తాడు, और भी नीचे మహిమ నుండి అధిక మహిమను పొందుచు ప్రభువు ఆత్మ చేత ఆ పోలికగానే మార్చబడుచున్నాము. कहता है जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाएंगे। అర్థమవుతుందా? समझ में आ रहे? ఇక్కడ ఏమంటాడు, क्या कहता है? ఆయన ముఖ దర్శనం అంట. మనం మారిపోతామంట, పూర్తిగా ఆయనలాగా మారిపోతామంట. हम भी उन्हीं की समान बदल जाएंगे, పూర్తిగా ఆయనలాగా మారిపోతాం. सेम उन्हीं की तरह हो जाएंगे। ఒకవేళ మనం చనిపోతే యేసుప్రభు వచ్చే ముందు मान लीजिए यीशु के आने से पहले हमारी मृत्यु हो गया, సమాధుల నుంచి లెగవబడతాం. कब्र से उठ जाएंगे, మనం యాజిగా ఒకళ్ళొకళ్ళు పలకరించుకుంటాం. हम एक दूसरे को देख पाएंगे, पहचान ఎట్ట पाएंगे। ధనవంతుడు పేదలాజరును పలకరించాడు. जिस प्रकार धनवान गरीब लाजर को बुलाया, పేదలాజరు ధనవంతుడు ఒకే ఇంట్లో ఉన్నారు. गरीब लाजर और धनवान एक ही घर में था। ఆ పేదలాజరు ధనవంతుడి యొక్క మరి మంచం కింద ఉన్నటువంటి ఆ టేబుల్ కింద ఉన్నటువంటి ఆ మెతుకులు తిని బతికోడంట. तो गरीब लाजर जो है धनवान की मेज के नीचे का रोटी का टुकड़ा खा के जिया था। అంటే అర్థం ఏంటంటే మేజీ కిందనే తిన్నాడని కాదు, इसका कहने मतलब ये नहीं है मेज के नीचे పళ్ళ जो गिरा కింద उन्हीं కాదు, को उठा के खाया। తన యొక్క ఆధీనంలోను తన పెట్టించి తింటూ తన చాకిరి చేస్తూ పెట్టించి తింటూ ఉండేవాడు. इसका कहने का मतलब क्या है कि उनकी धनवान के अधीन में रहता था, जो कुछ वो देता था वही खाता था। అర్థమవుతుందా మీకు? समझ में आ रहे? అయితే तो फिर ఆయన చనిపోయాడు, ఈయన చనిపోయాడు. दोनों की मृत्यु हो गई। ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఈ విషయం, मैं क्यों बताता हूँ इस बात మనం को? చనిపోయినాక కోమాలోకి వెళ్ళిపోవాలి. हम मरने के बाद हमारा दिमाग कोमा में नहीं जाएगा। మనకి యాదాస్తి అంటే ఏమంటాం, మనకి ज्ञापक ఆ शक्ति, జ్ఞాపక శక్తి కోల్పోయేది అనుకోబాక. हमारी याददाश्त चला जाएगा करके मत మనం सोचना। ఇంకొక రూపంలోకి వస్తాం అనుకోబాక. कोई और रूप धारण करके करेंगे करके मत सोचना। ఏలియన్స్ లాగా అయిపోతామేమో, కొంతమంది అంటారు ఏలియన్స్ లాగా అయిపోతామేమో. आजकल बोल रहे कुछ एलियंस बन जाएंगे बोल रहे, ఎవరు అవ్వండి. ऐसा कोई नहीं बनेगा। చూడండి భక్తులు యాదటీజుగా యేసు ప్రభువుని చూస్తానంట. देखिए भक्त कहता है जैसा मैं अभी देखा हूँ वैसा उनको देखता हूँ। అక్కడ ప్రభు బైబిల్లో కూడా చక్కగా రాయబడింది. యేసు ప్రభు తిరిగి లేచిన తర్వాత మరియమ్మ గుర్తుపట్టింది, శిష్యులందరూ కూడా గుర్తుపట్టారు యేసు तो ప్రభు. बाइबल में बड़ी साफ साफ लिखा है यीशु मसीह जी उठने के बाद उनको मरियम ने भी पहचाना और सारा चेलों ने भी उनको पहचाना है। ఆ ధనవంతుడు అదో లోకంలో ఉండి ఆ పరదైసులో అబ్రహాం రొమ్మును అనుకున్నటువంటి ఆ పేద లాజరా అని పిలుస్తున్నారు. देखिए धनवान अधोलोक में रहकर परदेश में अब्राहम की छाती में जो चुपका हुआ है गरीब लाजर, उनको पहचान कर हे लाजर करके बुला रहे, లాజరా అంటున్నాడు. हे लाजर करके बोलता है। అయ్యా తండ్రిని అబ్రహామా అంటున్నాడు. पिता अब्राहम करके बोल रहे, అబ్రహాం గుర్తుపట్టాడు, अब्राहम को पहचाना है, లాజర్ను గుర్తుపట్టాడు. लाजर को भी మరి पहचाना है, లాజరు ధనవంతుని గుర్తుపట్టాడు, और लाजर धनवान को भी पहचाना है, అబ్రహాం ధనవంతుని గుర్తుపట్టాడు. अब्राहम ने भी धनवान को पहचाना है। చనిపోయిన వాళ్ళకి ये सब मरे हुए हैं ना। ఒకళ్ళేమో మేలు పునరుద్ధానానికి వెళ్ళారు, ఒకళ్ళేమో మరి కీడు పునరుద్ధానానికి వెళ్ళారు. एक तो भलाई की पुनरुद्धान के लिए गया, दूसरे जो है दंड न्याय की पुनरुद्धान में ఈ गया। లోకంలో మనము మరి తీర్పు పునరుద్ధానికి కాదు, మరి మేలు పునరుద్ధానికి వెళ్ళేటట్టు చూసుకోవాలి. हम इस संसार में रहते हुए उस बात का सावधान रहना है कि हम न्याय पुनरुद्धान के लिए नहीं और भलाई पुनरुद्धान के लिए जाने అక్కడికి वाले हैं। వెళ్ళినాక ధనవంతుడు ఆ యాతను చూసి తన 5 యొక్క అన్నదమ్ములు కూడా ఇదే పరిస్థితులు నుంచి ఆ అన్నదమ్ములు గుర్తొచ్చారు. तो वहां जाने के बाद धनवान को याद आ गया उस यातना को देखकर, इस पृथ्वी पर उसका 5 भाई है और अब ऐसा बोलकर अपना भाई लोग भी उसको याद आ गया। ఆయన అధోలోకంలో ఉన్నాడు, वो तो है अधोलोक భూమి में, మీద ఉన్న 5 అన్నదమ్ములు గుర్తొస్తున్నారు इस ఆయన. पृथ्वी पर के 5 भाई याद आ रहे हैं उनको। అయ్యో వీళ్ళు విశ్వాసం పెట్టలేదే, अरे इन्होंने भी विश्वास नहीं रखा, నాకంటే ఇంకా అర్థంగా ఉన్నారే, मेरे से भी बढ़कर है ये लोग, వీళ్ళు చనిపోతే నరకానికి వచ్చేస్తారేమో, ये మर गए तो मेरे से नरक में आएगा, నేను తిరిగి వచ్చేసాను तो నరకానికి, आई गया हूँ, వాళ్ళన్నా బాగుపడతారేమో कम से कम वो तो सुधर అని जाए। అబ్రహాం అడుగుతున్నాడు. इसी तरह अब्राहम से पूछ నువ్వు रहा నన్ను था, పంపయ్యే కిందకి, किसी को भेजो नीचे, ఎవరు పోరండి, कोई नहीं जाएगा।
కింద ఏముంది? బైబిల్ ఉంది, नीचे क्या है? बाइबल है, ధర్మశాస్త్రం ఉంది, व्यवस्था है, సంఘం ఉంది, कलिसिया है, దైవదాసులు ఉన్నారు. प्रभु के दास लोग हैं, వినండి వాళ్ళ మాట, उनकी बात सुनो, వాళ్ళ మాటలు వినండి. उनकी बातों को सुनिए। ఇప్పుడు అర్థమైంది చచ్చిపోయి ఎట్లా ఉంటాం మనం? आपको समझ में आ गया हम मरने के बाद कैसे रहेंगे? అర్థమైంది మీకు? समझ में आ गया? చనిపోతే మనం ఎలా ఉంటాం అక్కడ? अगर मर गए तो उसके बाद हम कैसा दिखेंगे वहां पे? నువ్వు ఇమోజీ చేసుకో. अपने आप को सोचो, నువ్వు ఒకళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి వచ్చావు, मान लो आप एक घर होके అక్కడ आ దగ్గర गया, ఆంధ్ర వెళ్ళి వచ్చావు. सोच लीजिए अपना गांव होके आ गया, అక్కడ మీ ఇంటి చుట్టూరు మనుషులు ఉండారు, ఇల్లు ఉండి అన్నీ ఉంది. आपके घर के आसपास में और भी घर है, पेड़ पौधे सब चीज है। 10 రోజులు 20 రోజులు వచ్చావు. 10 दिन या 20 दिन रह के आ गया। ఇప్పుడు కూడా నువ్వు ఒక్కసారి ఆలోచిస్తే అక్కడ ఏం జరుగుతుంది, అక్కడ ఎలా ఉండే చెట్లు, ఆ ఇల్లు ఎట్లా ఉంది, అన్ని నీకు గుర్తొస్తాయిగా. अभी भी आप सोचोगे तो वहाँ का हालत कैसा है, कैसा हमारे आसपास के घर है, कैसे पेड़ है, याद आती है ना? గుర్తొస్తారావా? याद ఇక్కడ आता ఉండి कि नहीं? ఢిల్లీలో ఉండి दिल्ली में रहते हुए నువ్వు ఆలోచించుకుంటే आप सोचने से, అది నువ్వు నీకు ఆలోచనలో చూసుకుంటున్నావు. अपने सोच के द्वारा उसको देखते हो అక్కడ ఎట్లా ఉండే పరిస్థితులని. अभी वहाँ पे कैसी हालत నువ్వు है, అక్కడ నుంచి వచ్చావు కాబట్టి. क्योंकि वहाँ से आप आ गया, అట్లా తెలిసిన ప్రదేశాలని इसलिए जानने वाला जगह ఒకసారి మనం ఆలోచించుకుంటే, एक बार हम सोचने पर ఒకసారి మనం అక్కడ వెళ్ళినట్టుగానే అక్కడ ఉన్నట్టుగానే చూస్తాం. ऐसा महसूस भी होता है, ऐसा हम अपने आप को देखते हैं, हम वहाँ पे गए हैं। కళలో కూడా కొన్నిసార్లు చూస్తాం. कई बार स्वप्न में भी देखते हैं। ఇప్పుడు కూడా अभी भी చనిపోతే మనం ఎలా ఉంటాం? मरने के बाद हम कैसे रहेंगे? ఎంత మనం ధనిలు అండి. कितना धनी है हम। చనిపోక ముందే మనము చనిపోతే ఎలా ఉంటామో తెలుసుకుని చచ్చిపోతే ఇంకెంత ఆనందం అండి. तो मरने से पहले अगर प्रभु में होकर हम मर गए तो कैसा रहेंगे, उस बात की जानकारी हमें मिल गई तो कितना धनी लोग हैं हम। కాబట్టి మనము इसलिए हम ఆయన కుమారులు అవ్వాలి. उनके पुत्र बनना है। కుమారులు అవటం అంటే पुत्र बनना यानी యేసు లాంటి జీవితం కావాలి. यीशु की जैसा जिंदगी होनी चाहिए। అందుకని నన్ను ప్రభువా 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 అంటున్నారు, నా మాట వింటలేదు. इसलिए यीशु कहता है मुझे तो हे प्रभु बोलते हो, मेरा कहना नहीं सुनते हो। ఆయన మాటలను తీసుకుని అందించే దైవదాసుని మాటలు వింటలేదు. उनकी बात को लेकर जो हमें बताता है उस दास का बात नहीं सुन रहे। ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉండా, कितने साल भी क्यों ना हो, కొన్నిసార్లు అసలు మాకు ఆశ్చర్యం వేసుద్ది. कई बार हमें आश्चर्यचकित हो जाता ఇన్ని है। సంవత్సరాలు వీళ్ళు వాక్యం విన్నారే, इतने सालों से इन्होंने वचन ఇన్ని सुना సంవత్సరం మనతో కలిసి ఉండారే, है, इतने साल हमारे साथ मिले हुए వీళ్ళు हैं, ఏమి నేర్చుకుంటున్నారు, ये लोग क्या सीख रहे అసలు हैं, ఏమి నడిచారు ప్రభువులో, क्या चला इन्होंने प्रभु में। చాలా మనకి బాధేస్తుందండి. बहुत हमें सोचकर दुख होता है, చాలా బాధేస్తుంది. बहुत दुख होता है। అయినా దేవుని మనం ప్రార్థించి మనం ఏం చేయలేము. फिर भी प्रभु का समय हम प्रार्थना के अलावा कुछ नहीं कर सकते। అలాంటి వాళ్ళు మనం ఏమి చేయలేము. ऐसे लोगों को हम कुछ भी नहीं कर सकते। కాబట్టి రండి, इसलिए आइए, మనం చనిపోతే ఇదిగో యేసు ప్రభుని చూస్తాం. हमारे मृत्यु होने के बाद हम मसीह यीशु को ఆయన देखेंगे, మేఘాల మీద వస్తాడు. वो बादलों में आएगा। బ్రతికున్నా కానీ రెప్పపాట్లో మా దీన శరీరము మహిమ శరీరముగా మారిపోద్ది. जब यीशु मसीह आते वक्त अगर हम जिंदा हो तो जो दीनहीन देह है ना, महिमा का देह बन जाएगा, ముఖాముఖిగా చూస్తాం. हम आमने सामने देख అంటే చిన్న पाएंगे। ప్రార్థించాలి. आइए छोटा सा प्रार्थना करें। సర్వశక్తిమంతుడివి, सर्वशक्तिमान प्रभु जी, సర్వకృపానిధి ప్రభు, सब प्रकार के अनुग्रह करने वाला परमेश्वर, ఈ రోజు నీ దాసుని ద్వారా పడిన మాటలు आज आपके दास के द्वारा बोली गई बातें, మిమ్మల్ని ముఖాముఖిగా మేము చూడబోతున్నాం. आज हम आपको आमने सामने देखने जा रहे हैं, ముఖాముఖిగా చూడబోతున్నాం. आमने सामने देखने जा रहे हैं। నిజంగా నువ్వు ఇప్పుడు ఎట్లా ఉన్నావు అట్లాగే చూశారు ప్రభు నీ భక్తులు. आपके भक्त लोगों ने पहले आप जैसा था वैसा ही देखा आपको। మొదటి శతాబ్దంలో ఉన్న శిష్యులందరూ చూశారు ప్రభు. पहला शताब्दी के सारा चेलों ने देखा आपको। నేను ఆయన్ని చూచినట్టుగానే రేపు ఆయన వచ్చినప్పుడు అట్లానే నేను చూస్తాను. जैसा मैंने उनको देखा था, कल का दिन वो आएगा तो मैं वैसा ही देखूंगा। మేము వాక్యం అనే అర్థంలో చూస్తున్నాను. अभी तो हम वचन रूपी दर्पण में देख रहे हैं, రేపు మేము ముఖాముఖిగా నిన్ను చూస్తాం. कल का दिन हम आमने सामने देख पाएंगे। ఇప్పుడు మేము చనిపోతే మేము ఎలా ఉంటామో బతికుండగానే మాకు తెలుసున్నాయి. तो हम अभी मरने के बाद कैसे होंगे, जीवित रहते हुए में मालूम అది पड़ेगा। లోకస్తులకు తెలియదు, ये बातें संसारिक लोगों को नहीं पता, నామకార్థ క్రైస్తవులకు తెలియదు, नाम मात्र मसीह लोगों को नहीं అల్ప मालूम, విశ్వాసులకు తెలియదు, अल्प विश्वासी को नहीं पता, అవిశ్వాసులకు తెలియదు. अविश्वासी को नहीं पता। నీలా ఉంటేనే ప్రభు. आपकी समान रहने से అందుకంటే प्रभु। యెహోవా స్వరూపమును నేను చూచెదను అంటే इसलिए कहता है यहोवा का स्वरूप को मैं देखूंगा। అదిగో ఆయన రూపము క్రీస్తే. वो देखिए उनकी रूप तो मसीह ही है। ఎందుకంటే దేవుడు ఎంత పరిశుద్ధుడో అంత పరిశుద్ధ జీవితం జీవించి చూపించాడు యేసు ప్రభు. यीशु मसीह ने जितना परमेश्वर जितना पवित्र है उतना पवित्र जिंदगी दिखाया है। కాబట్టి ఇది యెహోవా దేవుని యొక్క స్వరూపమైన యేసు ప్రభు. यहोवा परमेश्वर का स्वरूप है यीशु मसीह। ఆయన్ని పోలి మనం నడుచుకోవాలి. उनकी सी चाल हमें चलना है। ఆయన ఇచ్చిన సంఘము, उनका दिया गया कलिशा, ఆయన ఇచ్చిన దాసుడు, उनका दिया गया दास, ఆ మాటలు మనం విని उनकी बातों को हम सुने। అబ్రహాం అన్నట్టు अब्राहम जैसा कहा ఇదిగో था, కింద గ్రంథం ఉంది, సంఘం ఉంది, దైవదాసులు ఉన్నారు. नीचे ग्रंथ है, कलिशा है, प्रभु का दास है, ఆ మాటలు వినాలి వాళ్ళు. उनकी बात सुनना है, వాళ్ళు మారు మనసు పొందాలి. उनकी
सुनकर मन फिराव వాళ్ళే करना है। పరలోకానికి వస్తారు, ऐसा लोग ही स्वर्ग में आएंगे, వాళ్ళే ముఖాముఖి నన్ను చూస్తారు. वही आमने सामने मुझे देखने కాబట్టి पाएंगे। నేను చిన్న ప్రార్థన చేస్తాను. इसलिए प्रार्थना करेंगे। వందనాలు ప్రభు. धन्यवाद प्रभु जी, ఈ దాసుని ఈ రోజు దాకా వాక్యం చెప్పడానికి శక్తినిచ్చారు. आपके दास को आज आपने शक्ति दिया वचन बताने ఎందరైతే की। బలహీనలు అయిపోతున్నారు जितने लोग कमजोर होते जा रहे हैं प्रभु బలపరచండి जी, నాయన. उनको बल दीजिए प्रभु जी। బలహీన మాటలను లోబడిపోతున్నారు. कमजोरी बातें सुनकर अधीन हो जा रहे संसार ఇవన్నీ का। వాళ్ళకి తెలియకుండా ప్రభు చనిపోతే अगर ये सारी बातों को ना जानते हुए उनकी मृत्यु हो गई तो, బతికుండగానే ఈ శరీరం అలాంటి అనుభవం లేకపోతే, जीवित रहते हुए इस देह में इस प्रकार का अनुभव नहीं ఈ रहेगा దేన तो, శరీరం మహిమ శరీరంగా ये మార్చకపోతే दीनहीन शरीर महिमा का स्वरूप नहीं बनेगा तो ప్రభు పరలోకానికి వెళ్ళి నిన్ను చూడలేరు. स्वर्ग में आकर आपको देख नहीं వాళ్ళ पाएंगे, వాళ్ళ విశ్వాసం అంట కాల్చివేయబడుతుంది. उनका विश्वास जलाया जाएगा। కాబట్టి నాయన हाँ प्रभु నీ जी, దాసుని ద్వారా మాట్లాడి కొద్ది మాటలు आपके दास के द्वारा बताया गया छोटा सा वचन ఈ రోజు నాయన సైతాన్ ఎత్తుకొని పోకుండా आज के दिन शैतान उठा के ना ले जाए, 100 పాళ్ళు పనిచేసే సహాయం. 100 गुना फलवंत होने के लिए मदद అవును करना। ప్రభు, నేను చచ్చిపోతే ఎలా ఉంటాను? हाँ प्रभु, मेरा मरने के बाद मैं कैसा కానీ నేను रहूंगा? నీతిమంతులే చనిపోవాలి. मगर धार्मिकता में रहना है, ఎందుకంటే ఆయన నీతిమంతుడు. क्योंकि वो आप धर्मी हो। నీతిమంతుడు కాకుండా చనిపోతే बिना धार्मिकता के मर जाएंगे అదిగో तो నేను ధనవంతుడి దగ్గర ఉంటాను కానీ मैं धनवान के पास పేద లాజర్ లాంటి స్థలంలో నేను ఉండలేదు. गरीब लाजर के जैसा परदेश में नहीं रहूंगा। బ్రతికుండగానే ఆ పరలోక అనుభవాలు పొందుకుంటాను. जीवित रहते हुए स्वर्गीय अनुभव को ఈ पाऊंगा। రోజు నీ దాసుని ద్వారా మీరు మాట్లాడిన మాట, आज आप दास के द्वारा आपने बात किया, నీ దాసుడు హెచ్చరించిన మాటలు నేను నమ్ముతాను. तेरे दास के द्वारा सावधान करने वाला बातों మీరు को मैं यकीन వాగ్దానం करूंगा। చేశారు ప్రభు. आपने वादा किया है నీలాంటి దేవుడి లోకలు ఎవరూ లేరు. आपके समान और कोई ईश्वर అలాంటి नहीं దేవుడు ఉన్నారని ఎవరు కూడా వినలేదంట. है। ऐसा परमेश्वर है बोल के मैंने कहीं चर्चा तक भी नहीं सुना, ఎవరు కూడా వినలేదంట. कोई नहीं सुना है। భక్తుల తండ్రి మొర పెడుతున్నాడు. भक्त इस बात को बताते हैं। కాబట్టి దాసుని ద్వారా మాట కొద్ది మాటలు వేసి నామకు దీవించబడును. आपके दास के द्वारा बताए गए वचन यीशु के नाम से आशीर्वाद पाए। आमीन. आमीन। पिता परमेश्वर का प्यार, प्रभु यीशु मसीह की महान कृपा, पवित्र आत्मा का सहभागिता आज और कल युगान युग तक सदा काल इम्मानुएल बन के रहे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया.